Welcome to Borail News. Assam's Minister Keshav Mahanta assured completion of ICU at Haflong Civil Hospital within 25th June. Assam Minister for Health and Family Welfare etc. Keshav Mahanta on Tuesday assures completion of 11-bedded ICU at Haflong Civil Hospital within 25th of this month while visiting Dima Hasao to take stock of COVID facilities available in the district. The minister also visited Haflong Civil Hospital and Maibang Community Health Center, followed by a review meeting with members of Northkachar Hills Autonomous Council and officers of all the line departments at Deputy Commissioner's Conference Hall. Discussing on the facilities available in Haflong Civil Hospital like number of testing center, bed capacities at isolation ward, COVID care center, status of oxygen supply and other logistics, Joint Director of Medical and Health Services Dr. Dipali Burman along with Northkachar Hills Autonomous Council EM for Medical Samuel Changson put forward a memo to the minister seeking for supports required in the district in regards to the facilities while tackling the pandemic COVID-19. The meeting was also attended by Northkachar Hills Autonomous Council Chief Debolal Gorlosa, MLA Nandita Gorlosa and grievance on challenges faced by the medical department due to frequent power cut at the hospital area was also placed by the Northkachar Hills Autonomous Council Secretary, to which Principal Secretary HNFW Anurag Goyal responded with immediate action by conveying the grievance to concerned authority at Dispur over phone. It is to be noted that necessary steps for a hotline connection at Haflong Civil Hospital was written to APDCL, but without any results so far, thus causing massive problem in hospital functioning. आपका नाम घर कहाँ है? कितना दिन हुआ इधर में आपका? 5 दिन। प्रॉब्लम तो कोई बुखार है? बुखार तो नहीं है। दूसरा कुछ प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम कुछ दूसरा है? क्या है? ओह, डायबिटीज। या गरम पानी का अरेंजमेंट है? गरम पानी? हेलो। আমি স্যার এতিয়া স্যার 18 নম্বৰ অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ ৰাখিছো আৰু স্যাৰ আমাৰ 24 নম্বৰ আমাৰ While addressing reporters here, the minister stressed on the ongoing construction of pediatrics intensive care unit with 10-bed facility at Haflong Civil Hospital, including recovery ward, which will provide highest level of nursing care and continuous medical monitoring of child. He also said that in consultation with the Chief Minister, shortage of manpower and medical officers in the district will be worked out in the district. Contractor phone here. Contractor
দুটা পাৰ্টি আছেনে এটা ইকুইপমেণ্ট আৰু এটা পাইপিঙৰ হেৰি কোন গেছ পাইপলাইন গেছ পাইপলাইন বেলেগ অহা নাই তেওঁলোকৰ যিখিনি মেটেৰিয়েল এইখিনি আনিলে আজি আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ পোনপ্ৰথমে আহি মাইবঙৰ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলৰ চোৱা চিতা কৰিলোঁ। তাৰপিছতে ডিমা হাছাওৰ যি চিভিল হস্পিটেল তাত আমি চোৱা চিতা কৰি ডিচিৰ কাৰ্যালয়ত গোটেই জিলাখনৰ কোভিডৰ লগত যুঁজ দি থকা সকলো বিষয়া আৰু আমাৰ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM দেৱীলাল গাৰ্লুচা, ইয়াৰ সন্মানীয় বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লুচা আৰু আমাৰ হেল্থৰ EM চেবেল চামচেং ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অনুৰাগ গোৱেল, তাৰপিছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকল, আমাৰ DC, SP, তাৰপিছতে কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীকে ধৰি সকলোৱে আমি আলোচনাত বহিলোঁ। কেইটামান কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ, দুটা ভাগত কৰিছোঁ। এটা হৈছে কোভিড সংক্ৰান্তীয় যুঁজ দিওঁতে আমি কি কৰিম, আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে ইয়াত স্থায়ীভাৱে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাত আমি কি কৰিম। এতিয়া আমি সদ্যহতে অহা 25 জুনৰ ভিতৰত ইয়াত 21খন ICUৰ বিচনা কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে যিটো নতুন বিল্ডিং আপোনালোকে দেখিছে 200 বেডেড হস্পিটেলৰ, তাত আমি সকলো কোভিড হস্পিটেলৰ বাকী য'ত য'ত ৰোগীসকল আছে তালৈ আমি সকলো ৰোগীক লৈ যাম আৰু তাত অক্সিজেনযুক্ত বিচনা থাকিবই, ICU থাকিবই আৰু তাৰ লগতে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত ইয়াৰ পিছত একে ঠাইতে সকলো কোভিড ৰোগী থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও শিশু ICUৰ কাৰণে ধৰক পেডিয়াট্ৰিক ICU, তাৰ কাৰণে আমি 10খন বিচনাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু অতি সোনকালে এই কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। লগতে আমি ইয়াত এটা অক্সিজেন জেনেৰেশ্যন প্লেণ্ট বহুৱাম, ইয়াতে অক্সিজেন উৎপাদন হ'ব আৰু অক্সিজেন ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে আমি অপেক্ষা নকৰোঁ। ইয়াত আমি জম্বু টাইপ, D টাইপ চিলিণ্ডাৰ বা B টাইপ চিলিণ্ডাৰ সকলো দি আমি ICUৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিম। এইখিনি উপৰিও ইয়াত 5টা ব্লকত, ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত 5খন কমিটি ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। প্ৰতিখন কমিটিত মানে একোজনকৈ ACS বিষয়া, এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। BDO থাকিব, আমাৰ মানে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকিব। এতিয়া সেই 5টা ব্লকত আমাৰ 5খন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত আমাৰ আশাকৰ্মী, MPW, ছাৰ্ভেলেণ্ট ৱৰ্কাৰ যিখিনি আছে সকলোকে লৈ, আৰু এই 5খন সভাত DC উপস্থিত থাকিব, SP উপস্থিত থাকিব, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী উপস্থিত থাকিব, তাৰ উপৰিও আমাৰ সন্মানীয় CM থাকিব, হেল্থ EM থাকিব, বিধায়িকা থাকিব। থাকি 5 জাগাত আমি যাতে ইয়াত ক্ষিপ্ৰতাৰে ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি যাতে টেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ এই ব্যৱস্থাটো ইয়াত তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত কিছুমান উৰা বাতৰি আছিল, কিবা আছিল, সকলোৰে সংশয় দূৰ কৰি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ এই গোটেই কামখিনি আমাৰ যি পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ, CM, MLA বা হেল্থ CM আৰু যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লিডাৰশ্বিপ, DC, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীকে ধৰি যিসকল SP আছে, সকলো একেলগে গৈ এই গোটেই কামটো তেখেতসকলে 2-3 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াত আমি ডিমা হাছাওত তেতিয়া ব্যাপকভাৱে আমি এই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি যাবলৈ সক্ষম হ'ম।
এইখিনি হৈছে আমাৰ কোভিড সম্পৰ্কীয়। আৰু তাৰ পিছতে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ইয়াত 200 বেডেড যিখন হস্পিটাল এইখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে সময় লাগিল, যদিও নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি ভালেই দেখিছোঁ। ইয়াত আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছৰ এই গোটেইখিনি পোষ্ট চেংচন হ'বলৈ বাকী আছে। গতিকে এই প্ৰস্তাৱ আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিত্ত বিভাগলৈ অতি সোনকালে উইদিন এ উইক হ'ব, এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ আমি দিম, যাতে ইয়াত পোষ্ট চেংচন কৰি ভৱিষ্যতে ইয়াত ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু সকলো পেৰামেডিকেল যিখিনি আছে সকলোখিনি যাতে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি চাইছোঁ মাইবংখনক আমি অকল অন্যান্য চিকিৎসাৰ উপৰিও বিশেষভাৱে তাত যাতে ইনষ্টিটিউশ্যনেল ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে গাইনীৰ বিষয়টো তাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। উমাংশুটো তেনেকৈ দিয়া হ'ব। ইয়াত আমি লাহে লাহে বাকী যিবিলাক অসুবিধা আছে, ইয়াত ট্ৰমা চেণ্টাৰ এটা আছিল, ট্ৰমা চেণ্টাৰ হিচাপে ৰূপ দিয়া নাই, কিন্তু সেইটোকো আমি ইমাৰ্জেঞ্চি মানে ইউনিট হিচাপে যাতে আমি গঢ়ি দিব পাৰোঁ, তাৰ লগত কি সংযোগ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ কেইবাটাও কথা আমি আজি আমাৰ CM আৰু হেল্থ EM তাৰপিছতে বিধায়িকাকে ধৰি সকলোৰে লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এইখিনি কথা স্বাস্থ্য বিভাগে আমি অতি সোনকালে আগবঢ়াই নিম, যাতে ডিমা হাছাওত অন্ততঃ মানে মেজৰ ৰেফাৰেল কেছ নহ'লে ইয়াত যাতে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, সেই পৰিৱেশটো আমি ঘূৰাই আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। স্যাৰ, ইয়াৰ আগতে যিটো ICU ইয়াত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আছিলে, 15 দিনত কেতিয়াবা শেষ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আজিলৈকে ICUটো শেষ হোৱা সম্পূৰ্ণ হোৱা নহয়। এতিয়া কথা হৈছে কি, এই গোটেই কথাবিলাকেতো এনেকুৱা, আপোনালোকতে আমি গোটেই অসমত ঘূৰোঁতে দেখিছে 3 মাহ ICU হোৱা নাই, আমি যোৱাৰ পিছত 10 দিনত হৈছে নহয়। যিমান দিন দিছোঁ তাৰ একদিন আগত হৈছে, তাত পিছত হোৱা নাই। এতিয়াও ইয়াক আমি 25 জুন টাইম দিছোঁ, 25 জুনৰ ভিতৰত এইখিনি কমপ্লিট কৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু আমি এই মাহৰ ভিতৰত হস্পিটালটো তালৈ শ্বিফ্ট কৰিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ। ৰাইজে এতিয়া আশা কৰিব পাৰে, ৰাইজে আশা কৰিব পাৰে। 25 জুন নহয় 25 জুন। এইটো আজি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে অলপ কৈ আছে, গতিকে গোটেই কথাখিনি একেবাৰে আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বোধকৰো লৈছে বা ল'ব, আমি অলপ পিছত জানিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত আমি বিতংভাৱে আপোনালোকক সংবাদ মানে মিডিয়াত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জনাম, কিন্তু আজিৰ ভিতৰতে হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে ভাবি থওক, ধৰক এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব গোটেই তথ্যৰ ওপৰত। ডিমা হাছাওত ইম্প্ৰুভ কৰিছে, ইয়াত হয়তো কাৰ্ফিউটো বেছি সময় খোলা থাকিব, কাৰ্ফিউ কম থাকিব। কোনোবা জিলাত ইম্প্ৰুভ কৰা নাই, বেছি হৈছে, তাত খোলা সময় কমি যাব, কাৰ্ফিউ বেছি থাকিব। ক'ৰবাত ধৰক আপোনালোকৰ এতিয়া আজি যিটো নিয়মত আছে, হয়তো সেইটো নিয়মতে ক'ৰবাত থাকিব। মানে এইবাৰ যিটো SOP হ'ব, মই প্ৰিন্সিপলটো কৈ দিছোঁ, মানে ক্ষেত্ৰভেদে বেলেগ হ'ব। মানে গোটেই অসমত ইউনিফৰ্ম আছিল, এইটো নহ'ব, ক্ষেত্ৰভেদে বেলেগ হ'ব। এই কথাটো আমি নিশ্চিত, কিন্তু কোন জিলাত কোনটো কথা আমি মানিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে অলপ পিছতে জানিব। গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব যে তাত কিমান পজিটিভ কেছ আছে, কিমান স্প্ৰেড হৈছে, এই বিষয়টো লৈয়ে মানে ভৱিষ্যতৰ মানে অহাকালিৰ পিছৰ পৰা যিটো SOP হ'ব। পৰীক্ষাৰ বিষয়টো আমাক স্বাস্থ্য বিভাগক শিক্ষা বিভাগে দিছে। আমি ডক্টৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ দ্বাৰা কিছু কথা আমি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ। অহাকাইলৈ নিশ্চয় আমাৰ কেবিনেট আছে, তাত হয়তো এই বিষয়টো স্থান পাব পাৰে, মই ঠিক মানে নাজানো, কিন্তু 2 দিনৰ ভিতৰতে ই এক মানে সিদ্ধান্তলৈ আহিব, চূড়ান্ত। মাইবং যিহেতু ডিমা হাছাওৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জগা, কিন্তু মাইবং ডিভিশ্যনেল চাব ডিভিশ্যনত ডক্টৰৰ খুবেই শ্বৰ্টেজ হৈ আছে এতিয়ালৈকে। তো ইয়াৰ কিবা ডক্টৰৰ কথাটো এনেকুৱা, ডক্টৰটো গোটেই অসমতে শ্বৰ্টেজ। তাৰমানে ডক্টৰ যদি আজি মেডিকেল কলেজৰ পৰা পাছ হৈ যিমান ওলাইছে সেইখিনি ইণ্টাৰভিউ পাতো আমি দি দিওঁ।
এতিয়াও আমি কেইদিনমানৰ আগতে 500 ডাক্তৰ দিছোঁ, কিন্তু মেক্সিমাম ডাক্তৰে ক'ভিডত কাম কৰি আছে, পোষ্টিং যদি হৈছে। এতিয়া প্ৰায় 450 মান ডক্তৰ দিলে ইয়াতো কেইজনমান পাব। স্যার আর্টিফিশিয়াল ল্যাব এটা কৈছিল যে আর্টিফিশিয়াল ল্যাব এটা জৰুৰী আছে আৰ্টিফিচিয়েল লেবটো আমাৰ এতিয়া মেডিকেল কলেজবিলাকত আমি স্থাপন কৰিছোঁ। সেইমতে ডিফু মেডিকেল কলেজতো হৈছে, কিন্তু দেখাত ডিফু আৰু মানে ডিমা হাছাও গাতে লাগি থকা মানে জিলা, কিন্তু ইয়াৰতো দূৰত্বও বেছি। গতিকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া ধৰক ইয়াত সেই লেবটো স্থাপন কৰিবলৈ অলপ টকা পইচাই নহ'ব, তাত সেই পৰ্যায়ৰ কাম কৰা মানুহৰ মানে হেৰি লাগিব, মানুহ লাগিব। গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা ভাবি চিন্তি আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। He also added that the existing 100-bedded half-long civil hospital will be increased to 200-bedded soon, and also announced for an oxygen plant in Dima Hasao district. Reporting by Pankaj Timung and Suraj Burman, Borail News.